دیور نے نا میرے ساتھ یعنی کہ غلط کام کیا. کیا؟ ہاں جی غلط کام کیا. تو اس کے بعد نا وہ نکل کے گیا تو میرا جیٹ بول کے کہتا اب میری باری ہے. تو کیا کیا استغفر اللہ. تو نمسکار دوستو، سواگت ہے NK54 ریئیکشن کے ایک اور نئے ریئیکشن ویڈیو میں. تو دوستو آج جو ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ کافی ہی خطرناک ویڈیو ہے، کافی ہی شرمناک ویڈیو ہے جو پاکستان کا ویڈیو ہے. دوستو پاکستانیوں کے علاوہ ایسا سوچ کا کسی دیش میں انسان نہیں ہو سکتا ہے جو کہ اپنے پتنی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہو. وہ ایسا سلوک کیا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں دوستو ویڈیو کیسا ہے. چلیے اسی ایک بے سہارا عورت کے زبان سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو دوستو یہ رہا وہ لڑکی، اسی زبان سے سنتے ہیں اس کی سچی کہانی، اس کی ساری گھٹنائیں. تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے. دیور نے نا میرے ساتھ یعنی کہ غلط کام کیا. کیا؟ ہاں جی غلط کام کیا. تو اس کے بعد نا وہ نکل کے گیا تو میرا جیٹ بول کے کہتا اب میری باری ہے. تو کیا استغفر اللہ. وہ رات کو ہی میرے پیچھے لڑکے لگے 10. کتنے لڑکے لگے؟ 10. کس جگہ؟ پاکستان شریف ان کا گروپ تھا. تو انہوں نے نا 3 کر کے گروپ بنائے ہوئے تھے. 4 پائی میرے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے سوتے تھے. بجلی کی تاریں ننگی کر کے وہ مجھے لگاتے تھے ساتھ، یعنی کہ کہتے تھے میرے دوستوں کے ساتھ سو جاؤ تو میں پھر تمہیں رکھوں گا. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے دوست کو بلا لیا تھا. میں نے نا اس کے جی میری شادی ہوئی تھی بدو ملی والی سائڈ پہ. تو جب میں پیدا ہوئی تھی نا میری تبھی منگنی کر دی تھی. تو جب میں ہوئی 14 سال کی تو میری شادی کر دی. تو یعنی کہ میرے شوہر مجھ سے تقریباً 12 سال بڑے تھے، لیکن میرے گھر والوں کو کوئی ایشو نہیں تھا. تو آپ کو ایشو تھا؟ نہیں، مجھے بھی کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ تب مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں تھی. تو اس کے بعد یعنی کہ میں وقت کے ساتھ جیسے جیسے وہ کرتے تھے، جیسے جیسے وہ بولتے تھے، مجھے اردو پنجابی تک نہیں آتی تھی، لیکن میں نے ان کے ساتھ سارا کمپرومائز کر کے ان کے جیسے بن گئی. آپ کیا بولتی ہو؟ میں اردو بولتی تھی، مجھے پنجابی نہیں آتی تھی، لیکن وہ پنجابی بولتے تھے تو میں ان کے جیسی ہو گئی تھی، پنجابی بولنا شروع ہو گئی تھی. لیکن یعنی کہ انہوں نے ان کو پھر بھی مجھ پہ ترس نہیں آتا تھا. بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو پنجابی نہیں بولنی آتی، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. تو شروع میں نا وہ مجھ سے بہت یعنی کہ پیار وغیرہ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ظلم وغیرہ کرنا شروع ہو گئے. کیا ظلم؟ یعنی کہ مار کٹائی کرتے تھے. کبھی میرا دیور مجھے مارتا تھا، کبھی میرے جیٹ وغیرہ مجھے مارنا. دیور مارتا تھا؟ یہ اب سچ کہہ رہی ہیں؟ جی. وہ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ یہی بات میں اپنے گھر والوں کو بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، برداشت کرو، گھر بسانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پھر دیور نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ تو اب پھر انہوں نے نا میرا بیٹا ہونے والا تھا، تقریباً میں 7واں ماہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے بہت مارا. تو میری امی آئی، میری امی نے ان کے پاؤں پکڑے. پاؤں پکڑنے کے بعد پھر بھی وہ یعنی کہ بڑا مارتے تھے. کہتے تھے ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے. کہتے نہ اس کو بولنا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، نہ بول چال کا طریقہ ہے، نہ کچھ اور. تو میری امی کہتی ابھی بچی ہے، 15 سال کی تھی، مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی. تو امی وغیرہ کافی تلے کر کے پاؤں پکڑ کے، کبھی میرے شوہر کے، کبھی میری ساسو ماں کے پاؤں پکڑ کے مجھے وہاں پہ رکھتے تھے. پھر بعد میں انہوں نے پھر بھی میرے دیور امی کے سامنے، میرے بھائیوں کے سامنے مجھے مارتے تھے، لیکن وہ کوئی ایشو نہیں لیتے تھے. تو اگر کوئی ایشو لیتے تھے نا، میرے ابو کہتے تھے تم لوگ نا اپنی بہن کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گھر سے بھاگنے کی کیوں نوبت آئی؟ جب یعنی کہ میرے دیور نے نا مجھے تنگ کرنا شروع کیا. میرا بیٹا تقریباً 1 سال کا تھا. میرا دیور مجھے بہت تنگ کرتا تھا. تنگ کس طرح سے؟ کبھی کہیں پہ ہاتھ لگاتے تھے، کبھی کہیں پہ. تو میں نے نا اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا، کہتے تم نا بھائیوں میں لڑائی کروانا چاہتی ہو. تو میں نے نا یہی بات اپنے ابو کو کہی. ابو کہتے کہ نا بیٹا کوئی بات نہیں، گھر کی بات گھر پہ رہ جائے گی. اس کے بعد میں نے امی کو کہا. میری امی کہتی بیٹا میں کیا کروں، تمہارے ابو ہی نہیں کچھ کر رہے. بھائیوں کو بھی کہا، بھائیوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ استغفر اللہ، دیور جس کے لیے بھابھی ماں ہوتی ہے اس نے آپ کو غلط جگہ ٹچ کرنے کی اور اس طرح کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل. تو آپ اس ٹائم اس کو جواب نہیں دیا، بولا نہیں کچھ؟
मैं मैंने उसको यानी कि मैंने चीखें भी लगाई, बहुत रोई, लेकिन कोई मेरी सासू माँ भी ने भी नहीं कुछ कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। फिर क्या तो हुआ? फिर बाद में मैंने ना जब सबसे कह दिया तो फिर मैंने यही कहा, मैंने अब्बू को भी फ़ोन करके कहा, मैंने कहा अब्बू अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, फिर मैंने कोई गलत कदम उठा दिया फिर ना मुझे कहिएगा। तो अभी कहता कुछ नहीं होता पुत्र, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही करके ना फिर मैंने ना एक दिन ना मेरे देवर ने ना मेरे साथ यानी कि गलत काम किया। क्या? हाँ जी, गलत काम किया। तो उसके बाद ना मेरे वो निकल के गया तो मेरा जेठ बोल के कहता अब मेरी बारी है। तो क्या क्या क्या? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखें, ये देवर के बाद किसने कहा? मेरे जेठ ने क्या कहने लगा वो? कहते अब तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। तो उसके बाद ना मैंने ये जब अल्फाज सुने ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसी टाइम ना रात हुई है तो मैंने ना बाहर से उनके दरवाजे को ताला लगाया और अपने बेटे को पकड़ के वहाँ से भाग गई। और मैं सारी रात, फुल सर्दियाँ थी, तकरीबन 12वां माह था, 24 साइयों का बड़ा दिन था। तो उन्होंने ना, मैं दरिया के अंदर रही थी, समुंदर के अंदर, कि कहीं मुझे देख ना ले, कहीं मुझे मार ना दे, या मेरा दरिया के अंदर? कौन से दरिया के अंदर? उधर बाढ़ भी नहर है उधर पास ही ना, उसके नीचे जगह होती है, हाँ। उसके नीचे मैं बैठी रही हूँ। तो फिर बाद में ठंड में? हाँ जी, बच्चा साथ? हाँ जी, बच्चे को मैंने कंबल में और अपनी चादर में लपेट लिया था। उसके बाद मैं एक ट्रक गुजरा था, उसको मैंने कहा भाई मुझे ना लाहौर उतार दीजिएगा। उन्होंने मुझे ट्रक पे बिठा के लाहौर उतारा। लाहौर में तकरीबन 3 दिन रही हूँ। फिर उधर से मैं सीधा, इधर मेरे घर वाले भी मुझे देखते थे, तो मुझे ये था कि उन्होंने मुझे मार ना दे, कत्ल ना कर दे, डर तो हर लड़की को होता है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल के फिर पाकपतन शरीफ चली गई, पाकपतन में वहाँ पे 3 दिन रही। उधर ना एक औरत मुझे तकरीबन 3-4 दिन से देख रही थी, तो वो कहती है आप बेटा यहाँ क्यों रोती रहती हो, क्या मसला है तुम्हें? मैंने उनको सारी तफसील बताई ना, तो उन्होंने कहा मेरे ना एक बेटी है, तुम ना हमारे घर काम कर लिया करना और रह लेना करना, हम तुम्हें तुम्हारा यानी कि बच्चे का भी खर्चा वगैरह सारा कुछ तोड़ देंगे। तो उसके बाद मैं उनके घर उनको कपड़े पकड़ाए। मैंने कहा आप कपड़े ले जाइए, सुबह मुझे आके ले जाइएगा। वो रात को ही मेरे पीछे लड़के लगे 10। कितने लड़के लगे? 10। किस जगह? पाकपतन शरीफ उनका ग्रुप था, तो उन्होंने ना 3-3 करके ग्रुप बनाए हुए थे। तो उधर से ना मैंने फिर एक पुलिस वाले को कहा, पुलिस वाले ने फिर मुझे पैसे दिए और बस पे बिठा के मुझे गया। और उसने बस वालों को कहा कि इस बच्ची को ना जब तक ये लाहौर ना पहुंचे इसके पास कोई भी नहीं आना चाहिए। तो उस बस वाले ने भी बहुत हेल्प की और उस पुलिस वाले वापस लाहौर आई? हाँ जी, किसके पास? लाहौर दाता साहब पहुंच के मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और घर वालों को फ़ोन किया। तो आगे से पहले मेरे आपी ने पिक नहीं की, भाई ने पिक की, भाई ने उठाया फ़ोन। तो भाई ना मुझे मारना शुरू हो गए, सड़क पे ना 2-3 थप्पड़ लगाए। तो मेरी आपी ने कहा कि ना घर जाके जो मर्जी कह देना। तो उसके बाद मुझे घर ले गए। तो उन्होंने पूछा, फिर मैंने सारी तफसील बताई। मैंने कहा ये हुआ था, अब बताए मैं क्या करती। तो मेरी आपी ने ना फिर मेरे देवर को जेल में पहुंचाया। मेरे भाई ने दोबारा ये हरकत की? नहीं, उनको बताया ना कि मैं इस वजह से भागी थी। उन्होंने तो ये कहा था ये किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो फिर बाद में ना मैंने जब उनको बताया तो मेरे देवर को उन्होंने जेल वगैरह दिलवाई। तो उसके बाद उन्होंने फिर इल्ज़ाम मुझ पे लगा के छोड़ दिया। मैं तकरीबन 6 माह अम्मी के घर रही थी। फिर मेरे अब्बू आए, मेरे अब्बू हमें ना बचपन में छोड़ गए थे। तो अब्बू आए, अब्बू कहते बेटा अब मेरी पगड़ी वाल देख ले, वापस चले जाओ। मैं फिर वापस चले गई। फिर उन्होंने मुझ पे बहुत जुल्म किए, मुझे मारा कूटा और मुझे करंट तक देते रहे। किसने ये करंट दिया? मेरी सासू माँ ने और मेरे देवर ने और मेरे शौहर ने। करंट कैसे लगाते? बिजली की तारें नंगी करके वो मुझे लगाते थे। और बहुत। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? 24 साल। इस उम्र में इतने जुल्म एक लड़की देखी, उसके तो बड़े ख्वाब होते हैं ज़िंदगी में कि यार मैंने कुछ ज़िंदगी में करना है। तो इस पे आपको कितना दुख हुआ, कि कितना दुख होता है और क्या सोचती हैं इसके बारे में? दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक हौसला भी है कि मेरा बेटा मेरे साथ है और कोई कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैंने बहुत यानी कि मेरी ये हाथ की उंगलियां कैसे तोड़ी उन्होंने? चारपाई को क्या किया? चारपाई मेरे हाथों के ऊपर रख के सोते होते थे। चारपाई हाथों के ऊपर रख के सो जाते थे? हाँ जी। तो तुम कैसे बर्दाश्त करती थी ये दर्द? ये आदत हो गई थी ना। शुरू में मैं बड़ा रोती थी, चीखती थी, लेकिन बाद में आदत हो गई थी।
उसके बाद मेरे अब्बू ने फिर भेज दिया, फिर उन्होंने मुझ पे जुल्म किया। फिर मेरे शोहर की ना जॉब उतर गई, तो वो मुझे लाहौर वापस लेके आए। लाहौर लाने के बाद उन्होंने ना मेरे साथ, यानी कि कहते थे मेरे दोस्तों के साथ सो जाओ तो मैं फिर तुम्हें रखूँगा। तो एक दफ़ा उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया था, मैंने ना उसके दोस्त का सर फाड़ के ना वहाँ से भाग गई थी। और मुझे 3 साल हो गए। ये शोहर कर रहा है, हाँ जी, इसके लिए बीवी गैरत होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर मैं 3 साल हो गए हैं अब अपनी अम्मी के घर, अलहदा घर में रह रही हूँ। लाहौर में ही? हाँ जी, आज़ादी चौक में। तो आपने इस पे किसी कोई एक्शन किसी को बताया नहीं, और पुलिस में खुद नहीं गई? इतना सब कुछ जुल्म होने, जिसने जुल्म किया शोहर पे, आपने कोई केस करने की कोई कोशिश नहीं की? केस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर फुफ्फो थी मेरी सकी, तो मुझे यही डर था कि कहीं उनको दिल से कोई आह ना निकल जाए। एक तो ना निकल जाए फुफ्फो की? जो तुम्हारे साथ हुआ है उसमें फुफ्फो की याद देख रही? हाँ, तो वो बेवा थी ना, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। कुछ मेरे अब्बू ने भी मना सुन के आप दोबारा कोशिश नहीं की उस घर में जाने की? नहीं, दोबारा मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया छोड़ दिया इसी बात पे कि तुम वापस चली जाओ। मैंने कहा मैं अब नहीं जा सकती। अब्बा भी साथ नहीं दे रहे? अब्बू ने छोड़ दिया था, 1.5 साल हो गए हैं। पता नहीं औलाद पैदा करके क्या समझते हैं, कोई आसान समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक 24 साल की लड़की पर इतना जुल्म किया जाता है और वह सहती रहती है। बाद में वो बहुत जगह जाता है जहाँ से कि उसको थोड़ा बहुत राहत मिलता है। उसके घर वाले भी उसको छोड़ देते हैं, जो कि घर वालों अपने दोस्तों के साथ सुलाया करता था, अपने भाइयों के साथ सुलाया करता था, लेकिन वह सहता रहा। अंत में उसके पिता भी उसको कहता है कि मैं क्या करूं। ऐसे पिता से क्या उम्मीद रखता है लोग, सिर्फ औलाद पैदा करके छोड़ देता है। यह है पाकिस्तानी की रियलिटी। अगर आप लोगों इसी तरीके का वीडियो देखना और पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।